Good morning children, welcome to the class. Today let us discuss an interesting number system called rational numbers. Okay, we use so many number systems, natural numbers, whole numbers, integers. So let us have a look at it. These are natural numbers, counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like that. These are called natural numbers. If we add 0 to this, we get whole numbers. If we add negative numbers also to this, then it becomes integers. In the very beginning of 7th class, we have studied this chapter, isn't it? Integers. Integers are negative numbers, positive numbers and 0 also. Let us recall some properties of the integers. Okay. Let us consider two integers a and b. Let the value of a is equal to 2 and b is equal to minus 3. Just we are taking for example. Example ga oka rendu integers ni teeskunnam. A is equal to 2, b is equal to 3. Let us see a plus b. A plus b calculate cheste em vastundo chuddam. 2 plus of minus 3 cheste em vastundi 2 plus into minus minus 3. What we get here? Minus 1. Kada? 2, 3 are integers. 2 minus 3 are integers. Result minus 1 is also an integer. Now consider a minus b. A minus of minus 3. Minus into minus we get plus. So here 2 plus 3 is equal to 5. It is again an integer. Then consider a into b. 2 into minus 3. We get 2 3s are 6. Minus 6 we got. So this is also an integer. And let us consider a divided by b. So 2 divided by minus 3. Simply we can write this as 2 by minus 3. Wow. 2 by minus 3 is not an integer. Then what is this? What is this? This is a rational number. The number we wrote in the form a by b. So this is a rational number. This is what is this called? This is called a rational number. Today let us discuss more about the rational numbers. Okay? The numbers that can be expressed in the form of p by q, where p, q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers. Here p and q are integers. What are p, q? P, q are integers. P, q are integers and q is not equal to 0. Q is not equal to 0. To understand more about rational numbers, let us consider some examples. Consider 4 by 5. What we call 4? 4 is numerator. And 5 is denominator. Four is numerator and 5 is denominator. 4 and 5 are integers and q is not equal to 0. So this we can call it as rational number. So 4 by 5 is a rational number. Isn't it? Some are confused. These are fractions also, no? Yes, 4 by 5 is a fraction also. 4 by 5 is a fraction. It is a fraction and rational number also. What is the difference between fraction and rational number? Fraction okkasari gurtu chesukondi. What is fraction? Fraction is nothing but there are two numbers a by b form or p by q form. But these numbers are whole numbers. These are not integers. These are whole numbers. What are these p, q? So whole numbers. These are not the integers. So ivi integers kaadu, whole numbers. Okay, whole numbers ante
పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఉంటాయి అండ్ జీరో ఉంటుంది. జీరో అండ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అంటే ఈ ఏబీలకి ఫ్రాక్షన్స్లో మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి ఏమేమి వాల్యూస్ ఉండొచ్చు అంటే న్యూమరేటర్లో జీరో ఉండొచ్చు కదా, అలాగే 1 2 3 4 ఈ నంబర్స్లో ఏ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు. అలాగే డినామినేటర్లో ఇన్ ద డినామినేటర్ ఎక్సెప్ట్ 0 1 2 3 4 5 ఎనీ హోల్ నెంబర్ ఉండవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. సో పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఉండొచ్చు, హోల్ నెంబర్ అనొచ్చు, పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అనొచ్చు కదా, న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా అనొచ్చు. వీటిల్లో ఏవైనా ఉండొచ్చు. న్యూమరేటర్ అయితే ఇవన్నీ ఉండొచ్చు, డినామినేటర్లో 0 1 తప్ప మిగిలిన నెంబర్స్ అన్నీ ఉండొచ్చు. ఇలా ఉంటే దీన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఇలా ఉంటే దీన్ని మనం ఏమంటాము, ఫ్రాక్షన్. అంటే ఇది ఫ్రాక్షన్ అయినా రేషనల్ నెంబర్ కాదా అంటే రేషనల్ నెంబర్ ఆల్సో. ఫ్రాక్షన్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్, దీన్ని ఫ్రాక్షన్ అనొచ్చు, రేషనల్ నెంబర్ అని కూడా అనవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్. ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, కానీ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ ఫ్రాక్షన్స్ కావు. ఓకేనా, చూడండి, రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ ఫ్రాక్షన్స్ కావు. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఇది కన్సిడర్ చేసామనుకోండి, -5 -3/7 ఉంది, ఇది -3 ఉంది, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్రాక్షన్. ఇది ఫ్రాక్షన్ కాదు. మరి ఏంటిది, అది ఓన్లీ రేషనల్ నెంబర్. అది ఓన్లీ రేషనల్ నెంబర్. మరి ఇది ఫ్రాక్షన్ రాయొచ్చు, మనము దాన్ని ఫ్రాక్షన్ అనొచ్చు, అలాగే రేషనల్ నెంబర్ అని కూడా అనవచ్చు. ఎందుకు, బికాస్ దీస్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్. ఇంటిజర్స్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అయితే హోల్ నెంబర్స్ అవుతాయి, కాబట్టి వాటిని మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, ఇంటిజర్స్గా తీసుకుంటున్నాము, అలాగే హోల్ నెంబర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్గా కూడా తీసుకోగలం. సో ఇవి మనకి ఫ్రాక్షన్స్ కావచ్చు, అలాగే రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా కావచ్చు. రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా కావచ్చు. కానీ ఇది మాత్రం -3/7 మాత్రము ఓన్లీ రేషనల్ నెంబరే, ఇది ఫ్రాక్షన్ కాదు. ఎందుకు ఫ్రాక్షన్ కాదు అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము, -3 తీసుకున్నాం. -3 అంటే ఇది పాజిటివ్ ఇంటిజర్ కాదు, హోల్ నెంబర్ కాదు, న్యాచురల్ నెంబర్ కాదు. సో ఇది కాదు కాబట్టి మనకు ఇది ఫ్రాక్షన్ కాదు. అర్థమైందా? అంటే ఫ్రాక్షన్ అంటేనే మనకు డెఫినేషన్ ఏం గుర్తు రావాలా, ఫ్రాక్షన్ అంటేనే ఆ నంబర్స్ ఏమై ఉండాలా, హోల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలా. ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమై ఉండాలా, నంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలా. నేచురల్ నెంబర్స్ అయి హోల్ నెంబర్స్ కావచ్చు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ కావచ్చు, పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ కావచ్చు, కానీ అవి నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ మాత్రం కారాదు. ఓకే, అలా నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటాం మనము, ఓన్లీ రేషనల్ నంబర్స్. అర్థమైందా? సో మనం ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు, ఆల్ రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రాక్షన్స్, బట్ ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ రేషనల్ నంబర్స్. 4/5 చేసేసాం కదా, ఇప్పుడు 2/3 కన్సిడర్ చేసాం. 2 3 ఆర్ ఇంటిజర్స్ అండ్ దే ఆర్ p/q ఫామ్. ఇది ఇంటిజర్స్, ఇవి 2 3 ఏమి ఇంటిజర్స్. ఒక కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యింది, pq ఇంటిజర్స్ కావాలి కాబట్టి 2 3 ఇంటిజర్స్ అయినాయి. ఇంకొకటి ఏమి, 3 ≠ 0 అంటే డినామినేటర్లో 0 లేదు. ఓకే, డినామినేటర్లో 0 లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫుల్ఫిల్డ్. సో దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ రేషనల్ నంబర్. దీన్ని ఏమనొచ్చు మనము, రేషనల్ నంబర్ అని అనవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, -3/7. ఈజ్ దిస్ ఏ రేషనల్ నంబర్? లెట్ us చెక్. -3 and 7 బోత్ ఆర్ ఇంటిజర్స్ కదా, ఈ రెండు ఇంటిజర్స్. అండ్ 7 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే డినామినేటర్లో 0 లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్. ఓకే, 2/1. Is this a rational number? 2/1 is nothing but 2. Yes, this is also a rational number. Yes, this is rational number. This is Q. This is rational number. Why? Because see, 2 and 1 are integers. 2 1 are integers and in the denominator 1 is not equal to 0. 0 లేదు డినామినేటర్లో, ఇవి రెండు ఇంటిజర్స్. సో దీన్ని మనము రేషనల్ నంబర్ అని అనవచ్చు. ఓన్లీ 2 ఇచ్చినా మనము రేషనల్ నంబర్ అని అనవచ్చు. చూడండి, 2 అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు, 2/1 రాయొచ్చు. అంటే 3 తీసుకుంటే 3/1, 1 తీసుకుంటే 1/1. సో ఇవన్నీ హోల్ నెంబర్స్లో వచ్చేవన్నీ కూడా రేషనల్ నంబర్స్. అంటే మామూలుగా వచ్చే నంబర్స్ అన్నీ, ఇవన్నీ కూడా రేషనల్ నంబర్స్.
ఓకే, ఇలా వచ్చే నెంబర్స్ అన్నింటినీ మనం రేషనల్ నెంబర్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే బై 1 ఉండనే ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఏం లేకుంటే వీ కన్సిడర్ దెర్ ఈజ్ బై 1 ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో ఆల్ న్యాచురల్ నంబర్స్ ఆర్ రేషనల్ నంబర్స్. All natural numbers are rational numbers, but all rational numbers are not natural numbers. రేషనల్ నంబర్స్ అన్ని న్యాచురల్ నంబర్స్ కావు. ఇక్కడ చూడండి -5/1 ఇది రేషనల్ నంబర్, మరి -5/1 రాసాం. ఇదేమో రేషనల్ నంబర్, కానీ ఇది న్యాచురల్ నంబర్ అవుతుందా? కాదు. సో ఇలాంటివి వస్తాయి కాబట్టి ఆల్ న్యాచురల్ నంబర్స్ని మనం రేషనల్ నంబర్స్ అనొచ్చు, కానీ ఆల్ రేషనల్ నంబర్స్ని మనము న్యాచురల్ నంబర్స్ అనలేము. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ న్యాచురల్ నంబర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్క 0 యాడ్ చేసినామంటే హోల్ నంబర్స్ వస్తాయి. ఆల్ హోల్ నంబర్స్ని మనము రేషనల్ నంబర్స్ అనొచ్చా? ఆల్ హోల్ నంబర్స్ అంటే ఒక్కటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, ఏమది? 0. అంటే 0ని ఇంక్లూడ్ చేశాను. 0/1, 0/2 ఇవన్నీ ఏమొస్తాయి? ఈక్వల్ టు 0నే కదా. 0/5, 0/10 ఎన్నైనా సరే అన్నీ మనకు వచ్చేది 0నే. సో 0 ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ హోల్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఫ్రాక్షన్ అండ్ రేషనల్ నంబర్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రాక్షన్ అండ్ రేషనల్ నంబర్ ఆల్సో. 0 ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్. అర్థమైందా? బట్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 0/1 అంటే కింద న్యూమరేటర్లో 0 ఉండొచ్చు, కానీ డినామినేటర్లో 0 ఉండరాదు. డినామినేటర్లో మనం ఇలా రాసామనుకో, 0/0 రాసామనుకో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 0/0 ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్, ఆర్ 1/0 ఈజ్ ఆల్సో ఏ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. కానీ 0/1 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నంబర్. చూడండి, అంటే కింద డినామినేటర్లో మనకి 0 ఉండకూడదు. డినామినేటర్లో 0 ఉంటే అది రేషనల్ నంబర్ కాదు. ఓకేనా? -2 ఎందుకని ఇక్కడ -2. ఈజ్ దిస్ ఏ రేషనల్ నంబర్? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నంబర్. ఎందుకంటే -2 అంటే బై 1 ఉన్నట్లే. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి 2 ఇంటిజర్స్ అవుతాయి అండ్ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నంబర్, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్రాక్షన్. మైనస్ ఉన్నందుకు ఇది ఫ్రాక్షన్ కాదు, కానీ ఇది రేషనల్ నంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5/0. 5/0 చూడండి, 5/0 ఈజ్ దిస్ ఏ రేషనల్ నంబర్? నో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. ఎందుకు? q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. మనకు ఎట్లా ఉండాలా? q నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ది కన్సిడర్ చేయండి, -5/1. ఈజ్ దిస్ ఏ రేషనల్ నంబర్? ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నంబర్. ఎందుకు? ఇవి 2 ఇంటిజర్స్ అండ్ q నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నంబర్. కానీ ఇది ఫ్రాక్షన్ అయితే కాదు. ఇది ఫ్రాక్షన్ కాదు. ఎందుకు? ఇది హోల్ నెంబర్ కాదు, -5 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్రాక్షన్, కానీ రేషనల్ నెంబర్. ఫ్రాక్షన్ కాదు, కానీ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 0.5. సో డెసిమల్స్ వచ్చాయి. డెసిమల్స్ని మనం ఎట్లా రాసుకుంటాము? దీన్ని డెసిమల్ పాయింట్ తీసేస్తే బై 1, డెసిమల్ పాయింట్కి బదులు 1 రాస్తాము. నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ని బట్టి మనం జీరోస్ పెట్టుకుంటాం. 5/10 వచ్చింది. 5/10. సో ఇవి 2 ఏంటివి? ఇంటిజర్స్. బోత్ ఆర్ ఇంటిజర్స్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. q నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఎ రేషనల్ నంబర్. ఓకే, సో ఇది రేషనల్ నంబర్. డెసిమల్ పాయింట్లో ఉన్నా కూడా అది రేషనల్ నంబర్. 0.33 చూడండి, 33 డివైడెడ్ బై పాయింట్ తీసేస్తే 1 రాస్తాము. 2 3స్కి 2 zeros. సో 33/100. సో q ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్. ఇది రేషనల్ నంబర్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రేషనల్ నంబర్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, now what about 1.5? 1.5 is this a rational number? Let us see. 15/10. Yes, this is also a rational number. Okay, then what is this? 2 integer 1/3. 2 3 is 6. 6 plus 1 7. 7/3. 7/3 is also rational number, isn't it? What about this one? 6/-7. Is this a rational number? Yes, kada. 6 - 7 ఇవి 2 ఇంటిజర్స్ అండ్ -7 నాట్ ఈక్వల్ టు 0.
సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్. ఇక్కడ చూడండి -5/-7 ఇవి రెండు మైనస్ మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ 5/7 వస్తుంది. అదంతా కూడా మనకు అవసరం లేదు. ఇది ఏమి రేషనల్ నెంబరా కాదా? సో -5 -7 బోత్ ఆర్ ఇంటిజర్స్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో rational number. Okay, that's all for today's video. Let us meet again in the next video. Okay.